خاکسار نے لنک شیئر کر دیا ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے دوست محمد دین سیالوی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا مائک کھول دیتا ہوں۔ جی سیالوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جی آپ کا پروگرام میں ابتدائی حصہ تو نہیں سن سکا کیونکہ 1 بجے نماز تھی، تو نماز کے لیے گیا تو وہاں سے آیا، تو میں نے جو کچھ حصہ سنا ہے اس پر میں بات کروں گا۔ ایک تو آپ کے مہمانوں میں سے ایک صاحب مربی صاحب کہہ رہے تھے کہ سورہ آل عمران کی جو آیہ کریمہ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا، تو یہاں رسول ان سے خاص رسول بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور عام رسول بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن اس سے آگے انہوں نے کہا کہ پھر تمہارے پاس 2 3 4 رسول آ جائیں تو ان پر ایمان لانا، ان کی نصرت کرنا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کہاں سے انہوں نے پیش کیا 3 4 رسول؟ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب سے پہلے 1300 سالوں میں کوئی ایک حوالہ، کوئی تفسیر، کسی مجدد، کسی مفسر کی بات بتائیں کہ انہوں نے جہاں اس کا معنی یہ کیا ہے کہ تمہارے بعد جو بھی رسول آ جائیں، جتنے آ جائیں، ان کی تصدیق کرنی ہے اور ان پر ایمان لانا ہے۔ آپ کوئی حوالہ پیش نہیں کر سکتے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب سے پہلے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے 1300 سال میں کوئی مجدد، کوئی مفسر آپ کے عقیدہ کی تائید نہیں کرتا۔ 1300 سال آپ امت مسلمہ سے بالکل کوئی کنیکشن نہیں رکھتے، اور 1300 سال بعد آ کر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی اصل میں امت مسلمہ ہیں اور ہم ہی حقیقی مسلمان ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کس طرح مانا جا سکتا ہے؟ پہلا میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے 1300 سال میں کوئی حوالہ پیش کریں کہ کسی نے لکھا ہو کہ یہاں رسول ان سے مراد عام ہے، آپ سے بعد جتنے بھی رسول آ جائیں ان پر ایمان لانا ہوگا۔ دوسری بات، آپ نے بڑا زور دیا اس بات پر کہ یہاں مجھے پتہ نہیں ہے، غالباً علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب نے کہا تھا کہ تمام امت اس بات پر متفق ہے کہ رسول ان سے مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ نے حوالے پیش کیے بریلویوں کی تفسیریں، دیوبندیوں کی، کہ اس بات پر تمام متفق نہیں ہیں۔ تو یہاں تک تو میں بات مانتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا اور ہمارا اختلاف اس بات میں نہیں ہے کہ رسول ان سے مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یا اور بھی کوئی رسول ہیں۔ اس بات پر اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اس بات پر ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور رسول آ سکتا ہے یا نہیں۔ تو آپ پر یہ واجب ہے کہ آپ کوئی بریلویوں کی کوئی تفسیر مستند دکھائیں، کوئی دیوبندیوں کی مستند تفسیر دکھائیں کہ جس میں یہ ہو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی رسول آ سکتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو ویسے ہی چکر نہ دیا کریں، جو اصل مسئلہ ہے اس پر بات کیا کریں کہ کوئی تفسیر ایسی دکھائیں کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور رسول آ سکتا ہے۔ یہ ہے ہمارا اور آپ کا اختلاف، اور اسی بات پر سید ظفر اللہ شاہ صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ آیہ کریمہ خاتم النبیین کی دلیل ہے کہ آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے۔ اس بات پر وہ انہوں نے ضمنی بات کی کہ یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں یا کوئی اور مراد ہے، اس کو آپ لے کے بیٹھ گئے۔ جو اصل قضیہ ہے اس کی طرف آپ آئے ہی نہیں کہ آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے۔
ठीक है। तो ये है असल जी आपका और हमारा इख्तिलाफ। ठीक है सैलवी साहब, मेरा ख्याल आप बात को समझे नहीं है। जरी भाई ये बात आपसे कर रहे थे कि अगर मैंने जो सवाल किया था वो बात करें, आप कोई और सवाल ना करें। नहीं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ सैलवी साहब, आपको वही बात कर रहा हूँ। बात ये है कि जहां तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद किसी शख्सियत के आने का ताल्लुक है, वो आप और हम दोनों मुत्तफिक हैं। आप भी एक रसूल के आने के कायल हैं। मैं आपसे हवाला पूछ रहा हूं, कोई हवाला बताएं जिसमें रसूल उनका माना उन्होंने ये लिखा हो कि कई रसूल आपके बाद आ सकते हैं और उन तमाम पर ईमान लाना जरूरी है। मैं ये पूछ रहा हूं, आप फिर इधर उधर करते हैं बात। मेरा ख्याल है यहाँ पर आपको थोड़ी सी गलती लगी है। हमारे जो दोस्त बयान कर रहे थे, उन्होंने जो कई रसूल जो उन्होंने अरबी पढ़ रहे थे ना, कुरान पाक का तर्जमा मैं आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने कुरान पाक के तर्जमे की बात की थी, उसमें लिखा हुआ है कई रसूल। ठीक है, ये नहीं कि दो लिखा कई रसूल। जो जमात अहमदिया का तर्जमा है उसकी बात कर रहा हूँ सैलवी साहब। आपका दोबारा आपने क्यों लिखा है, आप क्यों ऐसा तर्जमा करते हैं जो उम्मत मुसलमान के पिछले 1300 साल में किसी ने नहीं किया? मैं बता देता हूँ सैलवी साहब, मैं बता देता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। हम ये तर्जमा क्यों करते हैं, इसलिए कि आपके बड़ों ने ये तर्जमे किए हैं। ये देखें तफसीर मजरी, ठीक है जी, तफसीर मजरी में यही तर्जमा लिखा हुआ है। तफसीर मजरी में इसी आयत के नीचे ये लिखा हुआ है कि यानी अल्लाह ने हर नबी से पुख्ता ले लिया था कि अपने बाद आने वाले नबी की तस्दीक करना और अपनी उम्मत को भी हुक्म देना कि वो आने वाले नबी की पैरवी करें। तो यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा रसूलुल्लाह का जिक्र है ना, यही जमात अहमदिया ने लिखा हुआ है। ठीक है, ये है एक बात। यही रसूलुल्लाह के अलावा जो थे वो तो अपनी उम्मतों को ये तबलीग करते आए, लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो आपने फरमाया ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। जी जी जी, अब मैं उधर ही आ रहा था, आपने बिडल में टोक दिया। बात यह है सैलवी साहिब, आप भी ईसा रसूलुल्लाह, ईसा नबीउल्लाह के आने के कायल हैं या नहीं है? जी, आप जो ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को नबीउल्लाह कहा गया है, तो वो कहा गया है कि आप नबी थे जब आपका दौर था और आप नबी हैं, लेकिन आप पहले मबूस हो चुके हैं। आप तफसीरें पढ़ें कुरान की, जहां भी खत्म नबूवत का मसला है वहां ये लिखा हुआ है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहले नबी बन चुके। हमारा ये अकीदा है कि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये हर जगह खातमुन नबीय्यीन की तफसीर है। भाई एक मिनट जी, यानी आप ये फरमा रहे हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलाम आपके नजदीक दोबारा नाज़िल होंगे तो वो नबी और रसूल नहीं होंगे? मैं आपको कह रहा हूं कि वो नबी हैं, लेकिन उनका दौर गुजर चुका है। वो पहले नबी थे, उनका दौर नबी रहमत से पहले खत्म हो चुका। आप दोबारा आएंगे, नबूवत आपके पास होगी, लेकिन अपनी नबूवत का ऐलान नहीं करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि मैं नया नबी हूं, मुझ पर ईमान लाओ। वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के ताबे होंगे। सियालवी साहब, इसमें और आपका और हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। पहली बात तो ये है, आप बार बार ये कह रहे हैं कि वो नबी नहीं होंगे, फिर साथ ही कहते हैं वो नबी होंगे। उनकी नबूवत का दौर गुजर होंगे। मैं कह रहा हूं कि वो नबी पहले थे, नबूवत उनकी दौर खत्म हो चुका, नबूवत का मनसब उनके पास है, लेकिन अब उनकी नबूवत का दौर नहीं है। तो अब वो किस हैसियत से आएंगे? वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा की हैसियत से आएंगे, यानी उम्मती की हैसियत से। जी बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, ये आपने जज़ाकल्लाह सियालवी साहब, मैं आपको एक हवाला देना चाहता हूँ इस पर आपके आला हजरत का। दोस्तों, ये आपने देखा होगा कि हमारे गैर अहमदी उलमा हैं, ये अवाम को जो है वो गुमराह करने के लिए इस तरह की बातें किया करते हैं कि गोया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब नजूल उनका होगा उसके बाद वो उम्मती की हैसियत से आएंगे, खलीफा की हैसियत से आएंगे। गोया उम्मती होना तो रसूल होने या नबी होने के कोई बरखिलाफ चीज है, नंबर एक। दूसरा, ये तासर देते हैं कि गोया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहली उम्मती नहीं थे, आप उम्मती बनेंगे। ये देखें जी, फतावा रिजविया वॉल्यूम 29 पेज 109 to 112, मसला नंबर 4146। किसी ने आला हजरत से ये सवाल किया,
اور اسی کا یہ قول ہے، یعنی وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر اتریں گے تو وہ رسول ہوں گے یا نہیں، اور اگر رسول نہ ہوں گے اور امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس وقت ہوں تو خلاف کلام پاک ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی رسالت نہ چھینے گا، اور کیا ان کی امت بلا رسول کے رہ جائے گی؟ یہ ہے جی یہ ان کا سوال نمبر 6 ہے۔ چلیں جی ہم اعلیٰ حضرت سے پوچھ لیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت یہاں پہ یہ دیکھیں پیارے بھائیو، یہ ہے جی اس کا جواب نمبر 6، یہ دیکھیں، فرماتے ہیں حاشا، نہ کوئی رسول رسالت سے معزول کیا جاتا ہے، نہ سیدنا مسیح علیہ السلام رسالت سے معزول ہوں گے۔ اس کے اوپر پہلا سوال تو یہ کھڑا ہوتا ہے، بہت بڑا سوال، کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی رسول آ گیا، کوئی مصدق آ گیا، تو یہ تو آیت خاتم النبیین کے خلاف ورزی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت ان کو کہہ رہے ہیں وہ معزول نہیں ہوگے، وہ رسالت ان کی قائم ہوگی۔ نہ حضور کا امتی ہونا رسالت کے خلاف، وہ قبل نزول، غور سے سنیے گا، اپنے عہد میں بھی ہمارے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی تھے۔ اور آگے چلتے ہیں، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، اور میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں، یہ صاف نظر آ رہا ہے، یہ اس کو بڑا کروں تھوڑا سا؟ جی ڈاکٹر صاحب زوم کر لیں اس کو۔ اچھا ایک منٹ، یہ نا، ہاں میں اس کو زوم کر لیتا ہوں۔ اور بعد رفع بھی، اور بعد رفع بھی امتی ہو کر اتریں گے۔ ٹھیک ہے جی، تمام انبیاء و مرسلین اپنے عہد میں بھی حضور کے امتی تھے اور اب بھی امتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے سنیں، فرماتے ہیں ایک حضرت مسیح نہیں، جو کوئی رسول بھی اب ظاہر ہو شریعت محمدیہ پر ہی حکم کرے گا۔ ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یا ان کی کتابوں میں کہیں یہ لکھا ہی نہیں ہوا کہ اور کوئی رسول آ سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے، ایک حضرت مسیح نہیں، جو کوئی رسول بھی اب ظاہر ہو شریعت محمدیہ پر حکم کرے گا، جو کوئی رسول بھی اب ظاہر ہو۔ اس لیے سیالوی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا یہ فرمانا کہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ اس کو جھٹلا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے معین طور پر آپ کے اعلیٰ حضرت نے فرما دیا ہے کہ وہ رسول اور امتی کے ذریعے سے آئیں گے، اور دوسرا انہوں نے ایک امکانی بات بھی کر دی ہے کہ جو کوئی بھی رسول آئے گا، آپ تو کہتے ہیں کوئی رسول آ ہی نہیں سکتا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرے گا۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے عوام کو گمراہ نہ کریں۔ آپ کے اعلیٰ حضرت آپ کے خلاف کھڑے ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب، شاہ صاحب آپ کا مائک میری طرف سے کھلا ہے، آپ دیکھیں آپ کی طرف سے بند تو نہیں ہے، ویسے تو کھلا ہونا چاہیے، مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ کا مائک بند ہے۔ جی شاہ صاحب آپ کا مائک، جی آواز آ رہی ڈاکٹر صاحب؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ڈاکٹر صاحب؟ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے سلام کی؟ آپ بتائیں نا میری آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ آپ کی آواز آ رہی ہے، میرا سلام پہنچ گیا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ جری اللہ صاحب نے 10 منٹ مسلسل گفتگو کی، اور اس سے پہلے جناب محترم محمد رفاقت احمد صاحب، فتح اسلام صاحب اور ایک اور دوست کدھر گئے، عمر خیال، وہ جو سادہ ہیں وہ سمپل وہ چلے گئے میرے خیال میں۔ اصل میں گزارش یہ ہے ڈاکٹر صاحب، ہمارا جو موضوع تھا وہ آیت میثاق سے تھا، اور ایک چونکہ ابھی جری اللہ صاحب کو مغالطہ لگا ہے وہ تصحیح کر لیں۔ یہ جو عبارت آپ نے فتاوی رضویہ سے پڑھی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام لازمی بات ہے کہ وہ میثاق النبی میں
आलम अरवा में तमाम अंबिया कराम से मिसाक लिया गया। फिर जब वो अंबिया कराम मबूस हुए तो अपनी उम्मत को ही बताते थे कि आखिरी नबी तशरीफ लाएंगे। आज आपका टॉपिक ये था कि ये जो आयत मिसाकुन नबी है, क्या ये अकीदा ख़त्म नबूवत? और अभी बीच में आपने एक, मैंने वो जुमला नोट किया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कोई मोहकम आयत है कि वो आसमानों पर हैं और वापस तशरीफ लाएंगे। बिल्कुल जी, मोहकम आयत भी मौजूद है, बेफिक्र हो जाए, ये भी नोट कर लीजिए। वो भी आपको जब टॉपिक मौजू आएगा तो मोहकम आयत भी दिखाएंगे, माजी भी में दिखाई थी, लेकिन आप उससे फिर उस टॉपिक से आप हट गए थे। ये जो आयत है मिसाकुन नबी, और दूसरी आयत आज आपने और मोहतरम रफाकत साहब ने, जरीउल्लाह साहब ने सूरह अहज़ाब की 7 नंबर आयत की तरफ चले गए थे। इस हवाले से जो आप कह रहे थे कि जनाब मौलवी हजरात मुगालता डालते हैं, तो मैं आपको जवाबन अर्ज करूंगा कि आप मुरब्बी हजरात मुगालता डालने की नाकाम कोशिश कर रहे थे आज मुसलसल। और उस हवाले से जो सवालात हैं उस पर मैं अर्ज करता हूँ। पहली बात यह कि ये सूरह आले इमरान खिताब अहले किताब से है, और इससे पहले चूंकि अहले किताब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत और रिसालत का इनकार करते हैं, तो इस आयत मुक़द्दसा का मौजू जो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत और रिसालत का तज़किरा करना। और जैसा मैंने किया कि उज़्कुर मुखातब अव्वल इस आयत मुक़द्दसा में ज़ाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम है। और मैंने पिछले गुफ्तगू में करीना भी अर्ज कर दिया था कि यहाँ जो एक साथी ने कहा कि यहाँ करीना क्या है। अभी देखिए अन्नबीयीन है, लेकिन उससे पहले सूरह बकरा की आयत नंबर 61 की तरफ अगर आप चलेंगे तो करीना होने के बुनियाद पर अन्नबीयीन से बाज़ अंबिया कराम को खारिज कर दिया जाएगा। तो चूंकि यहाँ खिताब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, तो चूंकि खिताब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ है, और आपने कहा जी एक और मुगालता डालने की कोशिश कीजिए, मॉनिटर जिस तरह होता है सिपा सालार होता है। सूरह अहज़ाब की जो आयत मुक़द्दसा है, अगर आपने उसको पढ़ा होता या पढ़ने की कोशिश करते, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अदब, सरकार की अदब, शान, अफजलियत की बुनियाद पर अगर आप उसमें पढ़ते, तो उस आयत मुक़द्दसा में मेरे आका मौला सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुक़द्दसा उस आयत मुक़द्दसा में आपको नजर आती। आपको नजर आते कि हुजूर चीफ भी है, वहाँ हुजूर सैयदो सरदार भी हैं उस आयत मुक़द्दसा में। और मैं वो आयत पढ़कर डॉक्टर साहब आप बड़े अदब से मैं नाजरीन को बयान करूंगा कि आप जो कह रहे थे यही फर्क है, हमारा मरकज़ महवर ज़ाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपकी पूरी मूवमेंट यह है कि उसको शिफ्ट किया जाए किसी और की तरफ। मैं डॉक्टर साहब जो आपने आगे स्क्रीन शेयर की थी वो दोबारा करिएगा प्लीज। एक मिनट, आपकी स्क्रीन मुझे शो तो, अच्छा मेरी वाली जो थी, हाँ जो आपके वाली थी। ठीक है एक मिनट, ये ले, इसको नीचे ले जाएं जरा जी। हाँ ये मिल गया मुझे। ये तीसरी सतर आखिरी पैराग्राफ जहाँ पे है, यहाँ से पढ़ दें बस। ये देखें दोस्तों, हजरत अली और हजरत इब्ने उमर के कौल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की खुसूसियत सिर्फ अहले किताब को कायल करने के लिए है। दोबारा पढ़ दूं, हजरत अली और हजरत इब्ने उमर के कौल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की खुसूसियत सिर्फ अहले किताब को कायल करने के लिए है, क्योंकि अहले किताब से कलाम सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक था, किसी दूसरे पैगंबर के मुतल्लिक ना था। लेकिन इस खुसूसियत का ये मतलब भी नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा इस जगह कोई दूसरा पैगंबर मुराद ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।